عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا هديد يا الدين بن كهدي الخير
وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaan Qurannya sampai halaman 235 ya. Ya. Surah Ibrahim bukan? Ini Ibrahim. Ayat berapa? Halaman 243. Ayat yang ke dua-dua. Ilahukum ilahu wahid ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 58 surah Ali Imran ayat yang ke-107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, kemarin ya tafsir yang pertama para ulama mengatakan mereka benar-benar putih wajahnya. Jadi ahli surga, kata para ulama tafsir yang pertama mereka benar-benar apa? Putih wajahnya. Jadi luar biasa ini tafsir yang pertama. Yang kedua adalah putih tersebut menunjukkan satu kegembiraan, kesenangan, kenyamanan dari ahli surga yang Allah berikan kepada mereka akan nikmat yang sangat banyak. Makanya mereka berwajah putih. Ini kata ulama tafsir yang kedua. Jadi kata para ulama demikian. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mentafsirkan al-muradu al-jannah. Rahmatnya Allah adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dipastikan dari mana paling gampang mengenali ahli surga di alam dunia? Udah ketahuan, udah ada cirinya. Di dunia sudah apa? Sudah ada cirinya, sudah ada ketahuan. Ini ciri daripada ahli surga, ini ciri daripada ahli neraka. Ketahuan itu. Tapi jangan kita bilang wah neraka atau orang jahat berantem gitu. Udah ketahuan ada cirinya. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor dibilangnya. Habib Empang Bogor. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kata beliau apa? Fal-'amiduna bi'amali ahli al-jannati hum ahlul jannati. Maka orang-orang yang beramal soleh dengan amal soleh ahli surga. Kayak sekarang kita antara maghrib isya kita dari mana nih? Ada di masjid Al-Istiqamah, kan susah. Paling enak di mana sekarang? Di rumah paling enak. Nonton TV, rokoknya sokap, bola itu enak bola. Yang menang orang yang dekat kita, yang menang orang yang dekat kita paling asik. Kopinya kental paling asik gitu. Sampai temen berantem gitu. Oh, kaget yang menang orangnya. Piala siapa yang berantem? Paling enak sekarang begitu. Tapi enggak kita. Tinggalkan keenakan dunia yang sebentar doang. Kan dunia sebentar hilang habis. Dunia sebentar hilang habis. Dulu kita muda gagah, hilang sebentar habis. Sekarang kita lemah, nggak kuat lagi. Itu dunia seperti itu. Kita punya bini dulu, waduh, ramping, cakep dulu. Sekarang foto,
Nggak ada bodinya sekarang. Kita bingung nih, bini gua apa galon. Kan begitu urusannya. Dunia hilang sebentar habis. Orang-orang yang beramal saleh dengan amal ahli surga tidak memilih itu. Yang mereka pilih apa? Yang mereka pilih walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul. Ya mereka pilih. Kita pilih itu. Kita nggak pilih yang sementara yang hilang habis sebentar doang. Kita nggak pilih itu semua. Makanya demikian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas kata beliau apa tadi? Fal amiluna bi'amali ahlil jannah hum ahlul jannah. Orang-orang yang beramal saleh dengan amal saleh ahli surga apa sekarang? Baca Ratibul Aqtas tadi, kita baca bareng-bareng. Di sana ada Al-Qur'annya, di sana ada istighfarnya, di sana ada salawatnya, ada tasbihnya, ada demikian komplit. Ada kalimat la ilaha illallah, itu luar biasa dahsyat semuanya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehari 100 kali akan datang nanti pada hari kiamat wajahnya seperti bulan malam purnama. Allah, kita kan baca Ratibul Aqtas ba'da subuh atau ba'da isya atau sekarang ba'da maghrib. Ratibul Aqtas kita baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Ratibul Hadad kita baca sebanyak 50 kali itu. Minimal kita baca sehari 150 minimal tuh. Apalagi yang rajin baca ratibnya. Ba'da subuh dia baca, ba'da isya dia baca. Apalagi yang baca itu wirid Imam Ghazali. La ilaha illallah sebanyak 1000 kali, luar biasa itu. Luar biasa. Luar biasa. Maka demikian kata Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah, orang-orang yang beramal dengan amal saleh ahli surga hum ahlul jannah, pastikan mereka ahli surga. Wah, yang bilang waliullah ini, yang bilang kasih Allah, bukan orang sembarangan yang bilang. Kita lihat, ya Allah, tuh orang baca Qurannya rajin, yang modelnya nggak pernah putus, istiqamah hadir di majelis ilmu, di tempat kebaikan manapun dia ada. Sampai kata orang, di mana aja lo ada. Kan begitu tuh, ketemu di mana aja tuh tempat-tempat kebaikan ada dia lagi, ada dia lagi. Kan mukanya kan ketahuan, bukan lekar semua. Kata orang dulu kan Betawi kan begitu, lo tuh kayak langgar kali ya. Begitu Betawi bilang tuh. Saking di mana aja tempat kebaikan masih ada dia. Itu luar biasa tuh orang. Pastikan kalau orang yang demikian badannya adalah ahli surga. Pastikan demikian. Siapa yang tadi mengatakan? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah. Jadi bukan orang sembarangan. Waliullah, kasih Allah yang mengatakan demikian. Pastikan mereka adalah ahli surga. Dan sebaliknya, wal 'amiluna bi 'amali ahli an-nari hum ahlun nar. Allah mengerikan ini. Dan orang-orang yang beramal dengan amalan kerjaan ahli neraka, pastikan mereka ahli neraka. Judi, mabuk, tukang adu domba orang, provokator kampung, pastikan mereka apa? Ahli neraka. Pastikan tuh. Ini yang bilang siapa ini? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Bukan kita yang bilang. Kalau kita yang bilang bantah silakan. Ini yang bilang waliullah, kasih Allah. Kata beliau, fal-'amiluna bi 'amali ahlin nar hum ahlun nar. Orang-orang yang beramal dengan amalan kerjaan ahli neraka. Apa ahli neraka? Itu enak nanti di neraka ngumpul bareng dengan ahli neraka. Saya bikin acara di neraka. Saya bikin acara di mana? Di neraka. Duh, ngomong itu. Ya Allah, serem banget tuh ngomong gitu. Saya akan bikin acara dalam neraka. Loh, Allah luar biasa. Tuh mulutnya mulut kotor udah itu demikian. Oleh mengatakan demikian. Pastikan ahlun nar. Mereka adalah ahli neraka. Ini yang bilang siapa tadi? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ada yang bilang tempatnya udah insaf, udah tobatkan nasuha, besarungan. Dibilang begini, nanti kirim salam malaikat di musola ya. Kebangetan tuh orang. Kebangetan tuh orang tuh begitu. Kirim salam ke malaikat di mana? Musola nanti ya. Allah kayak begitu.
Itu yang itu pastikan itu bukan neraka semua seperti itu. Ini yang bilang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Mursid Al-Attas rahimahullah. Kemudian para jamaah sekalian, surga itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah, kita kan minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah, ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah ridha Engkau yang pertama. Yang kedua apa? Surga Engkau ya Allah. Minta ridha Allah dulu baru dapat apa? Surga. Ridha Allah kayak begini udah. Baca Quran, sembahyang sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, itu cara mengejar apa? Ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dapat anak seorang yang anaknya cantik gitu. Kita pengen dapetin dia itu. Kan mesti cari siapanya tuh? Orang tua ya kan begitu, bawain martabak kan begitu kan caranya kan, iya kan begitu, cari ambil dulu redha si bapak ibunya, nanti anaknya kan gampang begitu. Pengen dapat surga jangan langsung minta apa? Surga, minta dulu apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ajarin cara mintanya bagaimana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuh, ridha Allah cari baru dapat apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau adalah susunannya banyak, karangannya banyak. An-Nasaihud Dunia, kemudian Risalatul Mu'awanah, banyak karangan beliau. Beliau punya guru Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahibul ratib. Dua-duanya ulama, dua-duanya kekasih Allah, waliullah, dua-duanya tuh. Sementara muridnya karangannya sangat banyak, gurunya sama sekali nggak ada karangannya. Sampai ada orang nanya, wahai Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, engkau punya murid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak sekali karangannya, luar biasa. Kenapa kalau tidak satu pun mengarang kita? Apa kata beliau? Saya menyusun, saya mengarang orang yang mengarang kita. Saya menyusun, saya mengarang orang yang apa? Yang mengarang kita. Lebih tinggi mana tuh? Orang yang menyusun, orang yang mengarang kita, luar biasa. Itulah Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Ini beliau punya murid namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita kalau baca Fatihah, lempengan Ratibul Haddad, lempengan tawassul kepada beliau, tambahin Al-Fatihah lalu Sayyidina wa Habibina wa Syafina berkatna sahabatul qul bil irsyad wa qadil iman wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad. Tambahin itu bin Muhammad tuh. Al-Imam Al-Habib bil irsyad wa qadil iman Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Tambahin tuh. Ini saya dapat dari satu Habib di Surabaya tuh. Dia bilang, Ustaz nanti kalau lagi Fatihah tawassul kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tambahin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Kita kan suka begitu kan, ada ratib Al-Haddad itu pas tawassulnya tuh Al-Badruzidna wa Habibina wa Syafina berkenal sahabat bil irsyad wa qadil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Baik seperti itu. Ini pesan dari satu orang Habib yang dari Surabaya. Jadi demikian tuh. Kata beliau apa tuh? Kata beliau bahwasanya amal jannah, adapun surga, annaha fis samai. Surga itu adanya di langit. Surga ada di mana? Di langit, di atas berarti. Wa annaha darajatun, dan surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Berapa jumlahnya? Yahwahi aktsaru min 6,000. Tingkatannya yaitu sejumlah ayat Quran, yaitu 6.666 ayat tuh. Surga itu punya tingkatan. Tingkatan surga itu sejumlah dengan ayat Al-Quran, yaitu jumlahnya tadi berapa? 6.666 ayat, berarti 6.666 tingkatan surga.
Allah. Yang paling tinggi bagaimana? Wa a'laha al-firdausul a'la. Yang paling tinggi surga Firdaus. Yang paling tinggi surga Firdaus. Surga Firdaus wasaqfuha arsyur rahman. Di atasnya ada aras Allah. Ini surga Firdaus. Surga itu berjejer. Jadi jangan ente sangka surga ini begini. Bukan, itu hotel, bukan surga tuh. Hotel. Surga rata begini, berderet tuh, begitu. Yang paling tengah, paling tinggi tadi surga apa tuh? Firdaus. Jadi jangan sangka ente berpikir surga kayak hotel ke atas, kagak. Surga berderet semua seperti ini. Cuma yang paling tengah, paling tinggi surga Firdaus tuh. Di atas surga Firdaus ada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat siapa ini surga Firdaus? Wa amma ahluha fahumun nabiyyuna wal mursaluna wa ibadullahi shalihuna. Dan ahli surga Firdaus siapa? Pertama para nabi. Yang kedua para rasul, yaitu pemimpin Rasul dan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya tempat tersendiri di surga Firdaus. Jadi surga Firdaus ahlinya adalah pertama para Nabi, yang kedua para Rasul, yang ketiga hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kalau ente soleh masuk di situ tuh surga apa itu? Firdaus. Tapi nggak sederajat dengan surganya para nabi itu. Satu surga, tapi nggak satu derajat dengan apa? Dengan para nabi. Sama-sama surga apa? Firdaus sama-sama. Kayak kita di hotel kan begitu. Nih sama nih. Kita dengan misalnya dengan gubernur DKI sama gitu satu tingkatan. Tapi kan kamarnya lain. Kalau ini kan VIP, V-nya banyak. Kalau kita kan nggak ada V-nya, yang tidur, kan begitu. Sama-sama lantai 5 misalnya. Tapi-nya kalau gubernur V-nya banyak. Kalau kita kan nggak ada V-nya, tuh begitu demikian tuh. Jadi Firdaus demikian. Firdaus ini adalah tempat surga bagi para nabi, para rasul, kemudian hamba-hamba Allah yang apa? Yang soleh. Kalau kita ketemu orang-orang soleh, masuk di syurga, tidak disebut dengan surga Firdaus. Kemudian para jamaah sekalian, ahli surga tidak ada giginya. Ahli surga tidak ada apanya? Giginya. Jangan kaget. Lihat anak bayi, jangan orang tua, jangan. Orang tua jelek. Anak bayi cakep nggak ada giginya? Nggak ada giginya siapa anak bayi? Cakep anak bayi. Kalau kita orang tua ada giginya, jelek gitu. Lihatnya anak bayi itu. Jadi ahli surga nggak punya semua, nggak punya gigi. Sama rata semua laki perempuan seperti itu. Jangan kaget nanti surga, wah nggak punya gigi. Emang ada gigi surga nanti semua tuh, tentang demikian tuh. Kemudian berapa usianya? Usianya adalah usia Nabi Allah Isa alaihissalam. Berapa? 33 tahun. Usia ahli surga semua sama. Usianya adalah usia Nabi Allah Isa alaihissalam, yaitu usianya 33 tahun. Jadi nggak ada yang tua. Kan tadi pernah bercanda, ada nenek-nenek datang ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, nanti nek di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek nangis. Karena Nabi bercandanya benar. Nanti Rasulullah saya bagaimana? Masuk surga, tapi nanti nenek nggak usia seperti ini. Nanti nenek di surga menjadi apa? Usianya 33 tahun kan cakap lagi. Oh, luar biasa tuh. Jadi ahli surga usianya seperti usia Nabi Allah Isa, yaitu 33 tahun. Berapa tingginya? Tingginya adalah 60 hasta. Seperti tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam. Berapa tingginya? 30 meter. Ahli surga semua sama. Ahli surga semua sama. Nggak punya gigi. Kemudian usianya seperti usia Nabi Allah Isa 33 tahun. Kemudian tingginya sama dengan tinggi Nabi Allah Adam, yaitu 60 hasta dan 30 meter. Lebar tubuhnya berapa? Yaitu 3,5 meter. Ya Allah, gedenya kan luar biasa itu. Ini Allah ciptakan demikian tuh. Ahli surga seperti itu. Kemudian wajhu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wajah ahli surga yang laki wajahnya seperti wajah Nabiullah Yusuf. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada. Jadi
Kita yang pas-pasan dalam dunia jangan khawatir. Nanti di surga Nabi Allah semua ganteng semua, nggak ada yang apa, nggak ada yang jelek. Ya Allah, luar biasa. Jadi sama semua mukanya muka Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Para jemaah sekalian, kemudian bagaimana ahli surga? Apakah mereka tidur dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidur nggak ahli surga dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah kata beliau apa? Ahlul jannati la yanamuna bisababin na'imil ladhi hum fihi. Ahli surga tidak akan pernah tidur dalam surga. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah berikan pada mereka selama dalam surga Allah Subhanahu. Ahli surga nggak pernah apa? Tidur dalam surga. Kenapa demikian? Dengan sebab nikmat yang Allah berikan dalam surga. Nggak tidur, nikmatnya luar biasa banyak. Pengen kambing guling nih, langsung Allah kasih. Pengen buah-buahan, langsung apa? Langsung Allah kasih. Semua yang dia pengen langsung apa? Langsung Allah kasih. Nah, siapa yang bilang? Ini Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau apa? Ahli surga Allah berikan kepada mereka punya kekuatan untuk mengatakan seperti yang Allah katakan apa? Kun fayakun. Setiap yang mereka bilang, yang mereka mau, pasti apa? Langsung ada. Subhanallah. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih apa? Memilih kehidupan yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang kesenangan abadi selama-lamanya dalam alam surga Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul wa abqa. Kemudian para jamaah sekalian, apakah ahli surga makan dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Ya, ahli surga bakal makan dalam surga, bakal nikah. Paling kere ahli surga itu Allah berikan pembantunya berapa? 700 lebih pembantunya. Paling kere itu. Paling semiskin-miskinnya derajat ahli surga, Allah berikan pembantunya sebanyak lebih dari 700 pembantu. Subhanallah. Berapa istrinya? Yang laki-laki ini, berapa istrinya? Istrinya lebih dari 70. Tuh, bidadari. Minimal tuh ahli surga, minimal Allah berikan istrinya adalah 70 bidadari. Satu bidadari itu bagaimana? Ya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya setetes air liur bidadari jatuh ke alam dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih apa? Wangi daripada minyak apa? Kasturi. Allah, air liurnya itu bisa bayangin gimana yang lainnya tuh. Subhanallah kan tuh. Nggak kebayang. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk ahli surga. Jadi ahli surga seperti biasa, makan, minum, nikah. Tapi apakah mereka kencing dan buang air besar? Tidak. Ahli surga makan, minum, tetapi la yabulu wa la yataghawwat. Mereka enggak kencing, mereka enggak buang besar. Kenapa demikian? Lihat perbandingannya sama dengan satu orang jabang bayi di perut ibunya. Lihat bayi di perut ibunya, dia makan enggak? Makan. Minum enggak? Tapi kencing enggak? Kalau kencing kemur ibunya, enggak kencing. Kan enggak buang besar perut ibunya enggak. Tapi apa? Dia makan, dia apa? Dia minum. Demikian tuh kata Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah. Ya Allah, luar biasa ya nikmat daripada ahli surga. Tapi para jamaah sekalian, yang paling terbesar apa? Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah, kata beliau apa? Yang paling terbesar adalah dalam surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling terbesar. Jadi paling terbesar nikmat dalam surga adalah langsung kepada siapa? Melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling terbesar nikmat yang Allah berikan untuk ahli surga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجل سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردته إليك إن حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.